میں اردو نیوز چینل کے ساتھ عمر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم نیوز ہیڈ لائن۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے متواتر دل خراش واقعات، پاکستان سمیت اسلامی دنیا کے شدید احتجاج پر سویڈش حکومت پر دباؤ میں اضافہ۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے سویڈن کے ہم منصب کا ہنگامی رابطہ۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں سویڈن اور دیگر ملکوں میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پر گہری تشویش ہے۔ سویڈش وزیر خارجہ نے تمام اسلاموفوبک کارروائیوں کی مذمت کی۔ مالیاتی خدشات پر امریکی کریڈٹ ریٹنگ میں واضح کمی، کریڈٹ ریٹنگ AAA سے AA+ ہو گئی۔ بین الاقوامی ایجنسی فچ نے امریکی طرز حکمرانی میں بگاڑ سیاسی پولرائزیشن کو وجوہات قرار دے دیا۔ فچ نے پرانے ڈیٹا پر ریٹنگ میں کمی کی، امریکی وزیر خزانہ کی تنقید۔ وائٹ ہاؤس کے اقتصادی مشیر جیڈ نے فچ کے فیصلے کو من مانی قرار دے دیا۔ امریکی آئل ذخیرے میں تاریخی گراوٹ کے باوجود خام تیل کی قیمتوں میں کمی، امریکی خام تیل کے ذخائر میں 17 ملین بیرل کی کمی واقع ہوئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق 1982 کے بعد امریکی خام تیل کے ذخائر میں سب سے بڑی کمی ہے۔ خام تیل $1.89 کمی سے فی بیرل قیمت $79.49 ہو گئی۔ برطانوی برنٹ خام تیل میں $1.71 کی کمی، نئی قیمت $83.20 ہو گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر وزارت خارجہ کے حکام نے خیر مقدم کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو، آرمی چیف سمیت اہم ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ امور میں سرحدی تعاون، تجارت کے فروغ اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے معاملات زیر غور آئیں گے۔ حکومت کی جلد بازی، دھڑا دھڑ قانون سازی، اتحادیوں کی ناراضی۔ اتحادی حکومت نے قومی اسمبلی میں 2 دن میں 53 بل منظور کروا لیے۔ قومی اسمبلی میں بدھ کو 12 بل منظور کیے گئے۔ پیمرا ترمیمی بل اور پریس کونسل آف پاکستان ترمیمی بل بھی پاس۔ سینٹ سے سول ایویشن سمیت مزید 3 بل منظور کیے گئے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل 2023 بھی سینٹ میں پیش۔ چیئرمین سینٹ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ بل قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ اجلت میں قانون سازی، رضا ربانی برس پڑے، ایجنڈے کی کاپی پھاڑ دی۔ رضا ربانی بولے انہوں نے صوب ترامیم دی ہیں، کل حکومت نہیں رہے گی۔ انہیں پیپلز پارٹی نے سینٹ میں بھیجا لیکن لگتا ہے کسی راجوڑے میں بھیج دیا۔ کامل آغا بولے جلدی میں بل کی منظوری کا فائدہ نہیں ہوتا۔ سینیٹر مشتاق احمد بولے اسمبلی میں اپوزیشن ہے ہی نہیں، وہاں منظوری کی مثال غلط ہے۔ جس طرح قانون سازی کی جا رہی ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اتحادی جماعت JUI کی بھی سینٹ میں حکومت پر تنقید۔ کامران مرتضیٰ نے کہا حکومت میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے ہر بات مانتے رہیں، اگر اس طرح قانون سازی کرنی ہے تو باہر چلے جاتے ہیں۔ توشہ خانہ ٹرائل فوری روکنے کی استدعا دوبارہ مسترد، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے پہلے ہائی کورٹ کے فیصلے کرنے دیں، پھر سپریم کورٹ میں کیس لگا لیں گے۔ ممکن ہے کہ کل ہائی کورٹ ٹرائل ہی روکنے کا حکم دے دے۔ چیئرمین PTI کے وکیل کی فوری حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا بھی منظور نہیں کی گئی۔ توشہ خانہ فوجداری کیس تکمیل کے قریب، آج حتمی دلائل طلب۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے چیئرمین PTI کے 4 گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دے دیا۔ 4 گواہوں کی عدالت میں طلبی کی درخواست مسترد۔ عثمان علی، قدیر احمد، نوید فرید اور روف حسن کے نام دیے گئے تھے۔ تحریک انصاف مقررہ وقت پر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے میں ناکام رہی، الیکشن کمیشن کا نوٹس۔ چیئرمین تحریک انصاف کو کل 4 اگست کو طلب کر لیا۔ شوکوز نوٹس میں کہا گیا انٹرا پارٹی الیکشن ایکٹ کے تحت لازم ہے، انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے پر پارٹی نشان کیوں نہ واپس لیا جائے۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن 13 جون 2021 کے بعد سے نہیں ہوئے۔ PTI نے جو انٹرا پارٹی انتخابات کروائے تھے وہ آئین کے مطابق نہیں تھے۔ سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس پر فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد، 6 رکنی بینچ ہی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے محفوظ فیصلہ سنایا، کہا فل کورٹ ستمبر تک دستیاب نہیں،
जजों की निजी मसरूफियात भी इस केस की वजह से मुअत्तल हैं। पहले भी 2 मौके पर दीगर बेंचेस मुअत्तल करके फुल कोर्ट बनाई। किसी को पसंद आए या नहीं, अपना काम करते रहेंगे। ठीक या गलत का फैसला वक्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत आज होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी गिरफ्तार। इफ्तिखार दुरानी को इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया। इफ्तिखार दुरानी के ट्विटर हैंडलर के मुताबिक उन्हें बगैर वारंट और FIR के गिरफ्तार किया गया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कयाम की 96वीं सालगिरह की GHQ में तकरीब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरों और चीनी नाज़िमुल उमूर ने भी तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद नौयत के हैं। दोनों अफवाज का ताल्लुक और ताउन वुसअत इख्तियार करेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की जनरल अस्पताल आमद ज़ेरे इलाज बच्ची रिजवाना की अयादत की। मोहसिन नकवी कहते हैं, तशद्दुद का शिकार रिजवाना की हालत कदरे बेहतर है। जो कुछ हुआ वो कोई इंसान नहीं कर सकता। 14 रुकनी मेडिकल बोर्ड बच्ची का इलाज मुआवजा कर रहा है। पहली कोशिश बच्ची की जान बचाना है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मियो अस्पताल का भी दौरा किया। गुडेवाला के वाक़े में जख्मी होने वाली बच्ची और वालिदा की अयादत की। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साबिक VC को अमेरिका जाने से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक FIA इमिग्रेशन कराची ने डॉक्टर अतर महबूब को अमेरिका जाने से रोका। साबिक VC ने 2 रोज़ कबल कराची एयरपोर्ट से अमेरिका जाने की कोशिश की। साबिक वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को वीडियो स्कैंडल के बाइस रोका गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज से साबिक वजीर ममलकत तलाल चौधरी की मुलाकात। मरियम नवाज ने तलाल चौधरी को 5 साला नाअहली की मुद्दत खत्म होने पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने तलाल चौधरी की नाअहली खत्म होने की खुशी में केक भी काटा। जाती उमरा में मुलाकात में सीनियर लीगी रहनुमा परवेज रशीद भी मौजूद थे। MKM का वफ्द खालिद मकबूल की क़यादत में आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। वफ्द में फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अमीनुल हक शामिल होंगे। MKM पाकिस्तान राब्ता कमेटी का गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ। अरकान से विफाकी और सूबाई निगरान काबीना के लिए 5-5 नाम मांगे गए। आम इंतखाबात के हवाले से कमेटी भी बना दी गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सदर IPP अब्दुल अलीम खान कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। सफेद पोश तबके की कमर टूट चुकी, आवाम से मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं हो सकता। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर, गुजरांवाला, मुरीद के जहलुम और दीगर इलाकों में बादल बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। बारिशों का नया सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी में खतरनाक हद तक इजाफा। हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की आमद 62,844 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाब से जिला बिहाड़ी में मजीद देहात ज़ेरे आब। PCB ने 3 रुकनी क्रिकेट टेक्निकल कमेटी तश्कील दे दी। मिसबाउल हक सरबरा मुकर्रर। अरकान में इंजमामुल हक और मोहम्मद हफीज शामिल। कमेटी डोमेस्टिक के अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट के मुतल्लिक भी मशवरे देगी। खिलाड़ियों की कॉन्ट्रैक्ट और सिलेक्शन कमेटी की तश्कील पर भी मशवरा देगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और अहलिया सोफी के दरमियान 18 साल बाद अलहदगी। दोनों ने राहें जुदा करने के मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। जोड़े के मुताबिक अलहदगी के फैसले के हवाले से तमाम कानूनी और इखलाकी इक़दाम किए गए। 51 साला ट्रूडो और 48 साला सोफी की शादी 2005 में हुई। दोनों के 3 बच्चे हैं। इसे मनाने की तैयारियां। शहर शहर कौमी परचमों, झंडियों और आराइशी अशिया के स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े सभी घरों को सजाने की तैयारियां करने लगे।
कराची में भी कौमी परचमों, झंडियों, बैजिस और दीगर अशिया के स्टॉल्स पर खरीदारी का सिलसिला जारी।